سب سے پہلے ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویشنو دیوی یونیورسٹی کے معاملات جس طرح ہوئے، مسلمانوں بچوں کے ایڈمیشن کو لے کر اب حال اسے بند کر دیا گیا، تو اس حوالے سے انعام النبی جو اے آئی پی کے چیف اسپوکس پرسن ہے، اے آئی پی کا سٹینڈ کیا ہے؟ ایک غلط میسج پورے ملک میں گئی ہے، پورے ورلڈ میں گئی ہے، جہاں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایک سیکولر کنٹری میں رہتے ہیں، تو سیکولر کنٹری میں ہر کسی کا ایکولی یہ رہتا ہے کہ ایکولی اپارچونیٹیز رہتی ہے، کسی مذہب کسی کمیونٹیز کو کوئی اسپیشل یہ نہیں ہوتا ہے، اور جہاں کہیں ایسا کوئی ایسی اسپیشل پروویژن کی گنجائش رہتی ہے اس کو ویسا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ اب آپ نے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کی بات کی، تو کہیں نہ کہیں آج وہ شری ماتا جی بھی شرمائی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی ریلیجن ہو وہ کبھی مذہبی بنیاد پر بے وار پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ملی بھگت تھی جناب عمر صاحب کی اور بی جے پی کی، کیونکہ عمر صاحب سکمپ ہوئے ہیں، عمر صاحب نے کمپلیٹ سرنڈر کیا ہے اس معاملے میں، ادروائز چیف منسٹر ہونے کے ناطے یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی کالج ریکاگنائز ہو کے ڈی ریکاگنائز کیا گیا ہو۔ اگر وہ ریکاگنائزڈ تھا، ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ ہوا ایز پر کرائیٹیریا، تب اس کو ڈی ریکاگنائز کیوں نہیں کیا گیا؟ اب اگر مسلمان بچوں کے بجائے ہندو بچے زیادہ ہوتے، کیا تب بھی یہ ڈی ریکاگنائز ہوا ہوتا یہ یونیورسٹی؟ تو کہیں نہ کہیں عمر صاحب نے جو ہمیں اور عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ عمر صاحب اور بی جے پی کی ملی بھگت تھی، عمر صاحب نے پہلے ہی اشارہ دیا تھا کہ یا پھر کینسل کر دو اس یونیورسٹی کی رجسٹریشن کو، وہی بی جے پی نے کر کے ہمارے بچوں کو باہر کر دیا، اور ان کی جو محنت تھی، ان کا جو یہ میرٹ تھا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور ایک غیر منصفانہ فیصلہ تھا۔ پی ڈی پی نے بھی اس پہ کافی جو ہے اس پہ تنقید کا اس سے نشانہ بنایا، تو آپ نے پی ڈی پی کو بھی نشانہ بنایا، این سی کو بھی نشانہ بنایا، کیا کہیں؟ پی ڈی پی کی بات ہی چھوڑیے جناب، پی ڈی پی اقتدار کے لیے بھوکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کہیں مسئلہ ہوتا ہے، پی ڈی پی ہمیشہ آپ کو خرافاتی چیزوں میں نظر آئے گی۔ جب وہ سرکار میں تھے، میں نے اندر بھی یہ کہا تھا، تب یہ جو التجا مفتی ہے اس نے لنچستان لکھا تھا۔ جب اخلاقی لنچنگ ہوئی، تب تو مفتی صاحب چیف منسٹر تھے بی جے پی کے ساتھ، تب تو انہوں نے اس پر بات نہیں اٹھائی۔ جب سرور میں لڑکا مارا گیا اور دوسرا زخمی کیا گیا، تب انجینئر رشید وہاں پر پہنچے، انجینئر رشید نے اپنا جیب سے پیسے لگا کر اس کو ٹریٹمنٹ کر دیا، تب تو عمر صاحب یہ محبوبہ جی اور مفتی صاحب کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلا۔ پھر جب اننتناگ بٹنگو میں ایک لڑکے کو جلتا ہوا ٹائر اس کے گلے میں ڈالا گیا، انجینئر صاحب نے اپنے پیسے سے لے کر اس کو صفدر جنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا دلی میں، اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا، بعد میں بدقسمتی سے وہ چل بسا، تب تو ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، تب تو وہ ہر ایک چیز میں جسٹیفائی کرتی تھی، اور آج وہ کہتی ہے کہ قیدیوں کو شفٹ کر لو، قیدیوں کو شفٹ کر لو۔ شفٹ مطلب کیا ہے؟ جو قیدی جودھ پور میں ہے، تہار میں ہے، کیا بولتے ڈسٹرکٹ جیل کپوارہ میں ہے یا سینٹرل جیل سری نگر میں ہے، وہ جیل میں ہی ہے، وہ ماں سے دور ہے، باپ سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، بہن بھائی سے دور ہے، تو کیا اس سے کوئی راحت اس سے مل سکتی؟ وہ چاہتی ہے کہ یہاں پر جو جیلوں میں نظر بند ہے، اگین وہ اپیزمنٹ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ جیلوں میں ہی سڑ جائے، لیکن باہر آنے کا نام نہیں۔ ان کو عمر خالد یاد ہے، اچھی بات ہے، بات کرنی چاہیے، ان کو عمر خالد یاد ہے، لیکن ان کو فیروز احمد جو 22 سال سے جیل میں بند ہے وہ یاد نہیں ہے، ان کو عبدالمجید بابا سوپور کا یاد نہیں ہے، ان کو فیاض احمد لون کپوارہ کا یاد نہیں ہے، ان کو بشیر احمد کنو 12 سال سے بند ہے وہ یاد نہیں ہے، ان کو پرویز صاحب جہاں سے پی ڈی پی کو بار بار ووٹ ملے ہیں، ترال کا 22 سال سے وہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہے، ان کو تو وہ یاد نہیں رہے، ان کو باقی لوگ یاد ہے۔ انہوں نے اروند کیجریوال کی ضمانت پر اس نے ان کو ویلکم کیا، لیکن انجینئر رشید کی ضمانت پر اس نے مزاحمت دکھائی۔ کہیں نہ کہیں یہ اس چیز سے لے کر آپ کو لگے گا کہ میڈم کی جو پالیسی ہے وہ اپیزمنٹ پالیسی ہے، دھوکے کی پالیسی ہے۔ سرکار انہوں نے ہمیشہ پی ڈی پی نے ہمیشہ کشمیری کو دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دیتی آئی ہے، اور دیکھیے بدقسمتی کی بات یہ ہے، شرم کی بات ہے، آج وہ کہہ دیے مفتی صاحب، مرحوم مفتی صاحب اسٹیٹسمین تھے، ہم مرے ہوئے انسان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے عوام سے، جو مفتی صاحب نے یہاں بی جے پی کو لانچنگ پیڈ دیا،
उसके नतीजे में स्टेटहुड एब्रोगेट हुआ, 370 एब्रोगेट हुआ। जो मुसीबतें आज कश्मीरी झेल रहा है उसकी बेजबार जो है, उसकी जो मिसाल है, उसकी जो बेस है, वो मरहूम मुफ्ती साहब ने डाली, पीडीपी ने डाली, महबूब मुफ्ती ने डाली। जम्मू को अलहदा स्टेट देने की जो उड़ती उड़ती खबरें देखने को मिलती है, अवामी इत्तेहाद पार्टी का क्या स्टैंड इस पर है? वो श्यामलाल शर्मा जी जरा होश के नाखून ले। जम्मू प्रोविंस जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जम्मू में पीर पंचाल है, जम्मू में चिनाब है, जम्मू में किश्तवाड़ है, जम्मू में डोडा है, जम्मू में पुंछ है, जम्मू में राजौरी है। जम्मू डाई डिस्ट्रिक्ट श्यामलाल जी शर्मा का नहीं है। वहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद और लोगों की भी है। वो इस कोई भी लद्दाख भी पहले डिमांड करता था कि हमें अलग कर दो। आज लद्दाख की हालत क्या है वो आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। आज वो पछता रहा है, प्रोटेस्ट करे, सोनम वांगचुक जेल में नजर बंद है। तो जम्मू के लोग बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने जब दरबार में अभी बंद ही हुआ था तब उनको पता चला था कि डिवीजन से हमें कितना नुकसान है और कश्मीर जम्मू के लिए कितना ज़रूरी है। तो वो हम चाहते हैं कि हम एकजुट रहे। इनफैक्ट हमारा ये स्टैंड है कि लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा मिलाया जाए। आखिर पर मैं एक और बात आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के मुतालिक क्या लग रहा है? क्या उनकी रिहाई हो सकती है? क्योंकि कह रहे हैं कि पंचायत इलेक्शंस हैं, दीगर इलेक्शंस हैं। क्या ऐसा आपको कोई रोशनी की किरण नजर आ? इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो जुर्मी बेगुनाही की सज़ा काट रहे। जिन्होंने उनको बंद किया उसको भी नहीं पता कि ये किस जुर्म में बंद है, और इंजीनियर साहब को आज तक नहीं बताया गया कि वो किस जुर्म में बंद है। असल में इंजीनियर साहब एक थ्रेट है, सियासी थ्रेट है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को। अब आप कहेंगे थ्रेट क्या है? जो उसका लोगों के साथ 24 घंटे उठना बैठना, सिंपलिसिटी, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना, लोगों के काम करना, लोगों के साथ जुड़े रहना, वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंज है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को। वीआईपी कल्चर जो उसने ख़त्म किया था, पॉलिटिकल एस्पायरेशन सेंटिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करना है, उसको दुगलापन के बगैर, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को खड़कती है। उसकी वजह से इंजीनियर साहब जुर्मी बेगुनाही की सज़ा काट रहे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, यहाँ की जुडिशरी पर, और सबसे ज़्यादा उन सबसे भी ज़्यादा हमें परवरदिगार पर उम्मीद है कि हम होपफुल है कि इंशाअल्लाह रहमान जल्द ही इंजीनियर हम सब के दरमियान होंगे। तो ये थे इनाम नबी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की वाहिद तर्जुमान वो सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की सरबाही कर सकती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन इनाम नबी। इनसे बात करेंगे। इनाम साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मामला जिस तरह हुए, मुसलमानों बच्चों के एडमिशन को लेकर अब फिलहाल उसे बंद कर दिया गया, तो उस हवाले से इनाम नबी जो एआईपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, एआईपी का स्टैंड क्या है? एक गलत मैसेज पूरे मुल्क में गई है, पूरे वर्ल्ड में गई है। जहां हम ये दावा करते हैं हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो सेक्युलर कंट्री में हर किसी का इक्वली ये रहता है कि इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। किसी मजहब, किसी कम्युनिटीज़ को कोई स्पेशल ये नहीं होता है। और जहाँ कहीं ऐसा कोई ऐसी स्पेशल प्रोविज़न की गुंजाइश रहती है उसको वैसा स्टेटस होता है। अब आपने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात की, तो कहीं ना कहीं आज वो श्री माता जी भी शर्माई होगी, क्योंकि कोई भी रिलीजन हो वो कभी मजहबी बुनियाद पर बेवार पर भरोसा नहीं रखता है। तो हम समझते हैं कि एक मिली भगत थी जनाब उमर साहब की और बीजेपी की, क्योंकि उमर साहब स्कम्प हुए हैं। उमर साहब ने कंप्लीट सरेंडर किया है इस मामले में। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई कॉलेज रिकॉग्नाइज हो सके, डी रिकॉग्नाइज किया गया हो। अगर वो रिकॉग्नाइज था, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ एज पर क्राइटेरिया, तब इसको डी रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? अब अगर मुसलमान बच्चों के बजाय हिंदू बच्चे ज़्यादा होते, क्या तब भी ये डी रिकॉग्नाइज हुआ होता ये यूनिवर्सिटी? तो कहीं ना कहीं उमर साहब ने जो हमें और अवाम को पता चल रहा है कि उमर साहब और बीजेपी की मिली भगत थी। उमर साहब ने पहले ही इशारा दिया था कि या फिर कैंसिल कर दो इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन को। वही बीजेपी ने करके हमारे बच्चों को बाहर कर दिया, और उनकी जो मेहनत थी, उनका जो ये मेरिट था, उसके साथ नाइंसाफी हुई और एक गैर मुनसिफाना फैसला था। पीडीपी ने भी इस पे काफ़ी जो है इस पे तनकीद का इससे निशाना बनाया, तो आपने पीडीपी को भी निशाना बनाया, एनसी को भी निशाना बनाया, क्या कहें? पीडीपी की बात ही छोड़िए जनाब। पीडीपी को
पीडीपी इख्तिदार के लिए भूखी है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं मसला होता है पीडीपी हमेशा आपको खुराफाती चीज़ों में नजर आएगी। जब वो सरकार में थे मैंने अंदर भी ये कहा था तब ये जो इल्तिजा मुफ्ती है उसने लिंचिस्तान लिखा था। जब इखलाकी लिंचिंग हुई तब तो मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के साथ, तब तो उन्होंने इस पर बात नहीं उठाई। जब सरूर में लड़का मारा गया और दूसरा जख्मी किया गया तब इंजीनियर रशीद वहां पर पहुंचे। इंजीनियर रशीद ने अपना जेब से पैसे लगाकर उसको ट्रीटमेंट कर दिया। तब तो उमर साहब ये महबूबा जी और मुफ्ती साहब के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। फिर जब अनहना बटिंगू में एक लड़के को जलता हुआ टायर उसके गले में डाला गया, इंजीनियर साहब ने अपने पैसे से लेकर उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया दिल्ली में, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, बाद में बदकिस्मती से वो चल बसा। तब तो उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था, तब तो वो हर एक चीज में जस्टिफाई करती थी। और आज वो कहती है कि कैदियों को शिफ्ट कर लो, कैदियों को शिफ्ट कर लो। शिफ्ट मतलब क्या है? जो कैदी जोधपुर में है, तिहाड़ में है, क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवारा में है या सेंट्रल जेल श्रीनगर में है, वो जेल में ही है। वो माँ से दूर है, बाप से दूर है, बच्चों से दूर है।